तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। रचना बड़ी पार्ट 3 धम्मपदर टीका। आज आलोचना रही प्रकीर्णक। प्रकीर्णक कौन से सामान्य सुख को परित्याग कले जदि ताकू एक बृहत्तर सुख प्राप्त हेउथाए तेबे बुद्धिमान लोकर कर्तव्य हेउछि जे से बृहत्तर टिकु पाइबा लगी सामान्य सुखटी को परित्याग करिबो। जदि घृणा द्वारा परिचालित होई से अन्य मानकर क्षति करिबा द्वारा ही निज सुखर विधान करिबारे प्रवृत्त हेउथाए तेबे ताकू सेई घृणार ही दास होई रहिबाकू पड़े। जहा करिबा उचित तार अवहेला करिबा एवं जहा अवहेलार योग्य ताहाकू ही कर्तव्य मणि करिबा तद्वारा केवल निजर औद्धत्य ही वृद्धि पाए अकर्तव्य ही वृद्धि पाए। शरीरर यथार्थ स्वभावटे विषय कदापि विस्तृत होई न जिबा अकर्तव्यर इच्छा न रखिबा अध्यवसाय सहित निरंतर कर्तव्य को ही करिबा यथार्थ बोध कहले याकू ही बुझाई थाए एवं यही परि भावरे ही सकल अशुद्धता अंतर्हित होई जाए। आपनार पिता अहंकु माता तृष्णाकु एवं दुई योद्धा नृपति भ्रांत दृष्टिराजी को हत्या करी समग्र साम्राज्य इंद्रिय गुड़िकर तथा ताहार समस्त अंगर विनाश साधन करी प्रकृत ब्राह्मण अघमुक्त होई वास करुथाए। एटी से पिता कहले अहंकु कहउचंती माता कहले तृष्णा योद्धा होउचंती किए से ना आमर आखि भ्रांत दृष्टिराजी साम्राज्य होची इंद्रिय गुड़िक कहउचंती आपनार अहंकु तृष्णा को एवं भ्रांति दृष्टिराजों को राजी को हत्या करी इंद्रिय गुड़िक तथा तार समस्त अंगर विनाश साधन करी प्रकृत ब्राह्मण अघमुक्त होई वास करुथाए। पिता माता दुई योद्धा नृपति और व्याघ्र को हत्या करी प्रकृत ब्राह्मण अघमुक्त होई वास करुथाए। एटी व्याघ्र कहले मानसिक नाना प्रतिबंधक। गौतमंकर शिष्यवर्ग जागरूक और प्रकृत जाग्रत होई रही थांती कारण सेमानंकर दृष्टि निरंतर बुद्ध धर्म और संघर ही अभिनिवेशित होई रही थाए। गौतमंकर शिष्यवर्ग जागरूक और प्रकृत जाग्रत होई रही थांती कारण सेमानंकर दृष्टि सधर्म ही अभिनिवेशित होई रही थाए कारण सेमानंकर दृष्टि निरंतर संघर ही अभिनिवेशित होई रही थाए। निरंतर कारण से माने निरंतर कायर यथार्थ स्वभावटे विषय सज्ञान काय माने शरीर। गौतम शिष्यवर्ग कारण से माने निरंतर करुणा ही आनंद लाभ करुथांती निरंतर ध्यान रे सुख लाभ करुथांती। एते गोटे कथा वर्णना करछन्ती गौतम शिष्यवर्ग सधर्म रे अभिनिवेशित दृष्टि संघरे रहले
ମାନେ ସଂଘରେ ଅଭିନିବେଶିତ, ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱଭାବଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ, ନିରନ୍ତର କରୁଣାରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନରେ ସୁଖ ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତି। ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଭାରି କଠିନ, ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ କଠିନ। ଗୃହସ୍ଥର ଜୀବନ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, ବଡ଼ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଭାରି ଦୁଃଖମୟ। ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥିବା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଦୁଃଖମୟ। ତେଣୁ ତୁମେ କଦାପି ଦୁଃଖର ଅନୁଧାବନ କରିବ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ କଦାପି ଭ୍ରମି ବୁଲିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସୌଜନ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଗୌରବ ଅଛି ଓ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ସିଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ ସବୁଠାରେ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରେ। ହିମାଳୟର ତୁଷାର ଶିଖର ଗୁଡ଼ିକ ପରି ସୌଜନ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂର ଦୂରକୁ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମରା ହେଉଥିବା ସର ପରି ଆଦୌ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକୀ ଭୋଜନ କରେ, ଏକାକୀ ଶୁଏ, ଏକାକୀ ଗମନ କରେ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅରଣ୍ୟବାସର ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସୁଖକର ବୋଧ ହେବ। ମା ତାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କୌଣସି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁଯାକ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା। କାରଣ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏକାକୀ ଭୋଜନ କଲେ, ଏକାକୀ ଶୋଇଲେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ହୋଇ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କଲେ ତାହା ତୁମକୁ ଚିଦ୍ଗତ ମୁକ୍ତି ଆଣିଦେବାକୁ କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେତେ ଗୁଡ଼େ କଥା ସେ ଲେଖିଗଲେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଯେ ସବୁ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହଁ। ଆକୁ ପଢିକି ତୁମେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସତରେ ଜଣେ ଏକାକୀ ଭୋଜନ କଲେ, ଏକାକୀ ଶୋଇଲେ, ଏକାକୀ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କଲେ କେବେ ତାର ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ, ଯଦି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଜୀବନଟିକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ସେ କରୁନାହିଁ, ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟାସ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଯୋଉ ବିଶାଳ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଯୋଉ ପରମ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଯୋଉ ପରମ ଜ୍ଞାନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ କୋଉଠି? ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଏକା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂଘ ଭିତରେ ହଉ ବା ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ହେଇକି କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ଏବଂ ଅନେକ ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ରହିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଏକାକୀ ଥିଲା ବେଳେ ବହୁତ କମ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଏକାକୀ ଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏ ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଘରେ ଘରେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ 3-4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ସୀମିତ ରହିଲେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେତିକି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯେତିକି ହେଲେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରହିଲେ। ଯଦି ଆଉ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ 10ଟା ମତ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ। ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ବଢିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ କେତେ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତାଠୁ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାବ ରହିଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏକାକୀ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣ କୋଉଠି ସମୂହ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ। ନାଇଁ, ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ପୁଣି କେତେବେଳେ ହବ? ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଗତି ହବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସେମାନଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ରହିଥିବା ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଓ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ଯଦି ଆସକ୍ତି, ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି, ଆସକ୍ତିକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ସେଠି କୌପିନି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଗୁମ୍ଫା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି
आसन प्रति आसक्ति गछलता प्रति आसक्ति बढ़िबो सेहिपरि भाबरे जे एकुटिया रहिबा शिखि नाही से जाई गछलता सहित बंधुता स्थापन करिवो ए मो गछ जेमि आपण देखिबे संसार करी न करी धर्म धर्म पुओ धर्म झियो धर्म नाती धर्म नातुनी करी सेथिरे मध्य से माने कोन करंती सांसारिक सुख को खोजंती हां जेतेबेले आपण अनेक जगह ये उदाहरण भी रही जो माने भगवत मार्गी बा भगवान को तांकर निजस्व सर्वस्व करि नैचंती बेले बेले भगवान तांको दायित्व देइचंती कहू मान के जनकर लालन पालन करिबा पाए सेतेबेले ताकू से माने जो लालन पालन करंती ता भितरे भगवान को देखंती एवं भगवान जो बड़ी भावरे परिप्रकाश हवा पई चाहंती से सेही बड़ी भावरे भगवान को सहित एकीभूत हेई तांकर माध्यम हेई ताकू लालन पालन करंती से होची अलगा कथा हमें एठी देखिबा मां वर्णना करछंती जे जंगल को गले मध्य से कोन करंती सकल प्राणी एवं वृक्षक सहित बंधुता स्थापन करंती सेमानक सहित आसक्ति वशत जड़ित मध्य होई जांती संपूर्ण एकाकी होई रहिबा द्वारा जे तुमको एक अंतर्गत ध्यानमयतार प्रविष्ट हेबा लगी ओ सर्वोच्च परम सत्य सहित संयुक्त होई वास करिबा लगी एक सामर्थ्य उपलब्धि होइताय से कथा कदापि नु व्यक्ति केते जण व्यक्ति थांती एकाकी रहिले से माने निराश हताश विषाद भीतर को जानती एवं निजर मंद प्रवृत्ति को सेमानंक सम्मुख को आसे एवं सेमाने तार दास हेई जानती मध्य हां जेतेबेले तुम पाखरे आउ अन्य किछि करिबा को न थाए सेतेबेले परिस्थिति द्वारा बाध्य हेउथिबारु तुमे हुए तो अपेक्षाकृत अधिक सहजरे ताहा करि पार मात्र एथिरे मोर आदौ पूर्ण विश्वास हेउ नै किछि करिबा को नथिला बेले मध्य मनुष्य आपना लागि किछि ना किछि बेस उद्भावन करि नै पारे एवं जीवन विषय मो निजर जो अभिज्ञता रही सेतिर मोर मन हेउछि जे नाना प्रतिबंधकर भीतर रही मध्य जने सफल भावरे निजर प्रकृति को निज बसरे रखि पारिबो जदि से अपना भीतर से शाश्वत परम उपस्थिति सहित संपूर्ण एकाकी होई अवस्थापन करने को उद्यम करिवो एवं परम करुणा हमको जो परिवेश आनी देइचंती तार भीतर रहिथिबो तेबे तद्वारा जो उपलब्धि संभव हेबो ताहाकु प्रकृतिर अनंत गुणर अधिक यथार्थ अधिक गभीर एवं अधिक दीर्घस्थायी बोली कुहा जीव असुविधा गुडी को जय करबा सकाशे जदि आमे सेगुडी पाखरु आउ कुआडे पळाई जिबा तद्वारा कदापि कौनसी समाधान संभव हेबो नाही एपरि करिबारे जे भारी आकर्षण रही सेतिरे कौनसी संदेह नाही जो माने आध्यात्मिक जीवन संधान रे बाहरी थांती सेमानक भीतर एहिपरि एक उपादान रही थाए जहा कि कहूताए बाह गोटे गछ मूले संपूर्ण एकाकी होई बसिबा सेइटारे ध्यानमग्न होई रहिबा किछि कहिबा बा किछि करिबा लागि आदौ प्रलुब्ध न हेबा सेठी प्रकृतिर केडे चमत्कार कथा न हेबो सेही उपादानटी एही परि कहे कारण सेही क्षेत्र रे एही दिगरे ही एक शक्तिशाली प्रवृत्ति रही थाए मात्र यह अतीव भ्रमात्मक आम भितरे समस्तक भितरे धारणा मध्य थाए सेठी पे अनेक व्यक्ति जेतेबेले संसार त्याग करी सन्यासी ग्रहण करिया पे चेष्टा कले एवं केते जण कहले जे मला परे तमे स्वर्ग को प्राप्त करिवो तेणु दी प्रकार व्यक्ति बाहरिले जणे व्यक्ति बाहरिले कोन मला परे स्वर्ग प्राप्ति हबो तेणु एई जन्म रे जेते भल कर्म करिवो ताले स्वर्ग प्राप्त हबो मंद कर्म कले नरकगामी हबो आउ के जण कहले ये सब बेकारिया कथा गुडाक मला परे स्वर्ग पाइबो न पाइबो तेणु तमे कोन करो जावत जीवेत घृतं पिबेत ऋणं कुत्ता घृतं पिबेत जावत जीवेत ऋणं कुत्ता घृतं पिबेत माने वंचित जेते दिन एन्जॉय करो ऋण करी घियो खाओ माने घियो खाओ माने माने अयस्रे बंच तेणु एई प्रकार ए जो आकर्षण रही से आकर्षण रु जेमिति मनुष्य बाहरी पारे नाही से बड़ी भावरे ए धारणा गोटे आसी थाए जे जे गोटे जगह रहते आ गोटे जगह विषय तार भारी थाए जे सेठी भारी भलो सेमती आम भितरे जो माने अध्यात्म मार्ग रे भी जीवा को चाहती सेमानक भितरे एक आकर्षण रही थाए जे एकाकी रहिबा कोथरे लिप्त न हेबा ये जिनसे सब थाए किंतु आ द्वारा मां कहउचंती ए जो प्रवृत्ति आम भितरे थाए
ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଆମକୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅତୀବ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ କେମିତି, ତା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିବେ କେମିତି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବେ କେମିତି? ଯଦି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ ନ କଲେ ସିଏ କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ପାରିବ ବେଳ ପାଇବ ସମୟ ପାଇବ ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ଆମକୁ କବଳିତ କରିନେବ ଏବଂ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଇ ସେଇ ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସତ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଆମେ ବିରାଟ ବେଳେ ବେଳେ ବିରାଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରି ବସୁ ବା ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ କରି ବସୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ମହାନ ମହାନ ସାଧୁ ମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସାରି ପାରିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ସେମାନେ ସପ୍ରେସ କରିକିରି ବା ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଦ୍ଧତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ପୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେମାନେ ସଂସାର ପ୍ରତି ପୁଣି ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟି ଆସିଛି। କାରଣ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହେଇନଥିଲା, ତାକୁ ଚାପିକି କୋଉ କୋଣରେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ବାହାରିଲା ବାହାରକୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଅବଚେତନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ରହିଥାଏ ସିଏ ବାହାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠେ ଏବଂ ଆମେ ତାର କବଳରେ ପଡିଯାଉ ଏବଂ ଭାବୁ ଆରେ ଇଏ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ମୋ ଭିତରେ ତ କେତେ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଥିଲି, ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ରହିଛି ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ତା ଉପରେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଅବଲୋକନ କରି ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ହଠାତ୍ ଆସେ ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧ୍ୟାନ, କାରଣ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନର ରୂପରେ ସେଗୁଡିକୁ ତୁମକୁ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଭାସର ସେ ପାଖକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଗତ୍ୟନ୍ତର ନଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥା ଯେ ତୁମକୁ କେବଳ ଅରଣ୍ୟ ଏକାନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଆସିବ ତାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥା, ସେଇଟା ଯେ କେବଳ ଅରଣ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଆସିବ ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ କେଉଁଠି କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସମୟଟି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପରମ କରୁଣା ତୁମରି ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହା ଘଟିଥାଏ। ମା ତାର କାରଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମହନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଅରଣ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ସାଧନା କଲେ ସେଟା ମିଳେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହଁ। ତୁମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ, କେଉଁଠି କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ବି ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କରୁଣାମୟ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ତାହା ଦିଅନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବରୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ପରମ କରୁଣା ତୁମରି ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ତାହା ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ବାହାରର ଅବସ୍ଥା କିଛି ନୁହଁ, ସିଏ ତ ଆମ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରୟାସ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ଆସି ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। ଅରଣ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତତା ରହିଥିଲେ ବାସ କରୁ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇଠି ସେଇ କାହାଣୀଟି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ଯୋଉ କାହାଣୀଟି କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଏବଂ ଗାଈଟିଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ସିଂହ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଡାଗୋଡି ହେଇ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଡାଗୋଡି ମାନେ ଗାଈକୁ ସିଂହ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡେଇଛି, ଗୋଡେଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସି ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଗୋଟେ ପଙ୍କ ପୋଖରୀ ଭିତରେ। ସେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦି ଜଣ ଯାକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଗାଈ ପଶିଛି ପଙ୍କରେ, ସିଂହ ପଶିଛି ପଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ତାକୁ ଖାଇ ପାରୁନି। ଏଇ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ କଣ ନା ଗାଈ କହୁଛି ଯେ ତୁମର କିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର କିଏ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି? ସିଂହ ସେଠି ଦହାଡ ମାରିକି କହୁଛି ମୁଁ ସିଂହର ରାଜ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ, ମୁଁ ହଉଛି ମୋର ମାଲିକ, ମୋର ପୁଣି କିଏ ମାଲିକ ରହିବ? ଏଠି ହଉଛି ଅହଂର ପ୍ରତୀକ। ତାମାନେ ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ କହେ ମୁଁ ହଉଛି ସବୁର ମାଲିକ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ତାପରେ? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଈଟି କହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ, ମୋର ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି, ମୋର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ନେବି, ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବି ଲାଗିଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଇଥିବେ ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ପର ପଦକ୍ଷେପ ହଉଛି ସମର୍ପିତ ହୃଦୟ ଯିଏ ଥାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯାଇଛି, ଗାଈଟି ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି, ସିଂହଟି ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି। ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥାଏ ସେ ଧୀରେ 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 ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଥାଏ ମୁଁ ରାଜା କହିକି ଜୋରରେ ଡଙ୍କା ମାରୁଥିବ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ଦବୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଅହଂର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ କାଦୁଅ ଭିତରେ ଧସି ପଶି ପଶି ଚାଲିଛନ୍ତି। କୋଉ କାଦୁଅ? ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କାଦୁଅ ଭିତରେ, ଅହଙ୍କାରର ଯୋଉ ବୋଧ, ଅହଂ ବୋଧର ଜାଲ ଭିତରେ ସେ ଫସି 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 ଯାଆନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ହେଇ ଚାଲନ୍ତି, ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ହେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଜୀବନର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭାଗବତ କର୍ମକୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଅଗ୍ରଗତିର ଯୋଉ ପାବଛଟି ଚଢିକିରି ଉପରକୁ ଉଠି ଯିବା ପାଇଁ, ଚେତନାର ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡା କରନ୍ତି, ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତାର ଭିତରେ, ଅହଂ ବୋଧ ଭିତରେ, ଅଜ୍ଞାନତାର କାଦୁଅ ଭିତରେ ଦବି 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 ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହେଇଥାଏ ସିଏ ଦବୁଥାଏ, ଦବୁ ନଥାଏ ନୁହଁ, ସିଏ ବି ଦବୁଛି। କାହିଁକି? ତାର ନିଜର ଓଜନ ବି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଅହଂ ଟିକେ ବି ରହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଦବି ଦବି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ମାଲିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ଖୋଜିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଗାଈ କହୁଛି ମୋ ମାଲିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମତେ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତତେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ତାପରେ ଗାଈର ମାଲିକ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ପକେଇ ଗାଈଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅହଂର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସିଂହ ତା ଭିତରେ ଦବି ଦବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମଙ୍କୁ, ଆମର ଯିଏ ସର୍ବେ ମାନେ ସର୍ବେ ସର୍ବା, ଯିଏ ସମଗ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞାର, ସମଗ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର, ସମଗ୍ର ଶକ୍ତିର ଏବଂ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିଜେ, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ପରମ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା, ଯିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଚେତନା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ମାଲିକ ବୋଲି କରିନେଲି, ତେବେ ସିଏ ମୁଁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଯେମିତି ଥାଏ, ସିଏ ମତେ ତିଆରି କରି କରି ନେବେ। ଠିକ ସମୟ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦରକାର ହବ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମତେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆ ହେଇଛି, ମନଟେ ଦିଆ ହେଇଛି, ବାଛିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏହି ଜୀବନରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବା। କାହିଁକି ପାରିବାନି? ଆମେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେଣି ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକାକୀ ବାସ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକାକୀ ବାସ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଏକାକୀ ବାସ କରିବା କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ଫାସକ୍ତି ସବୁ ରଖୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବୁ। ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଉପବାସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି କେତେବେଳେ ଉପବାସ ସରିବ, ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଡା ଗୁଡାକ ଖାଇବି, କେତେବେଳେ ଉପବାସ ସରିବ, ମୁଁ ସେ ମିଠା ଗୁଡାକ ଖାଇବି। ତାମାନେ ମୁଁ ମିଠା ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛି, ମିଠା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଖାଇ ଚାଲିଛି, ଭାବନାରେ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବାସ କରିବି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରକୃତ ବିଜୟଟି ହାସଲ କରିବି। ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏକାକୀ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରିବି, ମତେ ସେଇ ଉପାୟଟି ହିଁ ଜାଣିପାରିବି।
ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସାଥୀ ରୂପେ ଲାଭ କରି କିପରି ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହୁଏ ତୁମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଜାଣିବ। ବସ୍ତୁତଃ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ବିଜୟ। କୋଉଟା ଯଥାର୍ଥ ବିଜୟ? ଯେ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକାକୀ ବାସ କରିବାର ଉପାୟ ଜାଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଥୀ ରୂପେ ଲାଭ କରି ମୁକ୍ତ କିପରି ରହିବାକୁ ହୁଏ ସେ କଥାଟି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ବିଜୟ। ସବୁ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ପାଣି ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୌଣସି କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଚିର ଆନନ୍ଦ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବା। ସେଠି ହତାଶ ନଥିବ, ନିରାଶ ନଥିବ, ବିଷାଦ ନଥିବ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା ନଥିବ କିମ୍ବା ଅତିଶୟୋକ୍ତି କିଛି ନଥିବ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ରହିଥିବ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।